औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिन जान पाकिस्तान जी, ये सुहेल बड़ैच, इसकी खबासत जरा देखें। इसने कॉलम लिखा है और उसमें इसने जो बयान किया है, जो इसने बकवास की है, वो बकवास क्यों कि ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता तो उन्होंने कालादम करार दे देना था इलेक्शन। यार तो वो सच ही उन्होंने कहना था ना, वड़ैच साहब सच ही बोलना सी ना उन्होंने। किहड़ी झूठी गल है? अपने गिरेबान च मूंह माज पा शैतान दिया बचिया, तेन पता लगे कि वह हक ते सन। अगर वो फैसला देंदे थे, जेड़ा भी देगा हक ते होएगा। असल सजा मिल रही है उस जुर्म की जेड़ा उन्हें नहीं किया कि कीता है। दस सजा सही है कि गलत है? लांती मां दिया लांती बचिया, लोगों के नाश्ते कर करके तेरे दिमाग च तुस भर गया है। तू है खाद बनाने वाली मशीन, समझ गया? ते बकवास घट कर। अगर मंसूर अली शाह साहब अगर फैसला देंदे, कालादम करार देंदे फॉर्म 47 वालियां नूं, ते उन्होंने कुछ गलत करना सी, झूठ बोलना सी। लांती आदमी, उन्होंने तो सच बोलना है। ते सच जेड़ा बोलेगा इंशाअल्लाह भुट्टो साहब दा की 50 साल बाद 55 साल बाद केस निकला है, 50 साल बाद तो उन्होंने मन्निया कि जी ये गलत है। हालांकि काजी वर्गा खबीस आदमी, क्योंकि वो गलत सी, वो बनता ही नहीं सी, वो आमरीयत सी, वो जबर सी, वो कर गया जनरल जिया, जिस तरह परवेज मुशर्रफ कर गया लाल मस्जिद ते अकबर बुगटी, होर भी उन्हें बड़े काम किए ने, लेकिन है हाईलाइट ने। ते गल है वह जिन जान पाकिस्तान जी, ए कुछ नहीं लभा ते बुशरा बीबी नूं, बुशरा तसीन के तस्कीन, वो बद्दी पुत्र आ गई है बिच। देखो ना ए क्यों लिया के आया। मैं कलमा पढ़ के कहने लिए तैयार हाँ, वो लैके आई है गराज वाली खचपवी, ए ओदी पैदावार है। परवेज रशीद दी पुरानी तलक वाली है, तो परवेज रशीद तुहानूं पता किड्डा बेगैरत आदमी है। उधर तो वीडियो वायरल हुई जिन जान पाकिस्तान जी, ते ए बदकारां दा टोला है, इहो ही इन्हां दा रौला है कि सानू बदकारियां करन दिओ, सानू कोई पुछण वाला ना होवे। असी बुशरा बीबी ते कीचड़ उछालीए, जो मर्जी करिए, असी ओदे सदके ते भी इतराज है। मेरी जान देखो ना कैसी गल है। खुदा इन्हां नूं गरक करे। ए ते लोकां दी मस्जिदां नूं ताले लाण टुरे ने, ए मस्जिदां ढाण टुरे ने। देखो ना सुहेल अफरीदी ने किड्डा वड्डा बयान दिता कि मस्जिद च कुत्ते बनते सन, असीं इन्हां नूं कहा कि कुत्ते ना बनो। उन्होंने कहा तुहाडे ते इन्हां च फर्क कोई नहीं, तुसीं अंदाजा लाओ कि किड्डा जाबर किस्म का बंदा होएगा जिन्हें अपनी अल्फाज इस्तेमाल किए। जिन जान पाकिस्तान जी, कहते वैसे ही भाई से शर्म, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। मैं बाबे खादम हुसैन की बेपनाह इज्जत करना सा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह की कसम है, उस दिन मेरे दिल तो इस तरह लठा कि मैं तुहानूं बयान नहीं कर सकता। जिस दिन उन्हें अजान नूं कहा कि वो छड्डो, मैं तो अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर सकता। अल्लाह का नां है, अल्लाह का नां तो कोई काफर भी लवे तो खुशी नाल सुनो।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲੱਬੈਕ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਜ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਬਾ ਤਾਬੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਦਸਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। 4 ਇਮਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਬੈਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਲੱਬੈਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲੱਬੈਕ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਚ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਕਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅਗਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਸਤਸਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਅਸ਼ਰਫੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਬਖਤੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਬਖਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਨ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਚ ਜਿਹੀ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਗਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੱਚ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੱਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੱਚ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਖਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਟੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਰਕ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ, ਨੈਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਟੱਕਰ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੋ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, जिंद जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? अस्सलाम वालेकुम जिंद जान पाकिस्तान जी।